Dear students, in the last hour we studied the poem BVM सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्य. I hope all of you have studied it well and understood it properly. However, considering the relevance of the poem, I shall go through it once again in English and Malayalam so that you can understand it more properly. Firstly, I shall translate the title of the poem. BVM सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्य. It can be translated as a wonder in the last days of the 20th century. Before moving to the poem, I shall introduce the poet in a few words. Sri Rajesh Joshi is a versatile poet in the modern Hindi literature. He was born in 1946 at Narasimhghat in Madhya Pradesh. This versatile writer has penned more than 2 dozens of literary works, including poetry collections, essays, dramas, one-act plays, and so on. He always stands for the human values in life, and in this poem also, he tries to maintain the traditional Indian values in the society. An old man who is living in a village is in the center stage of this poem. He has crossed the age of 80 and he has no income of his own. One day, he reaches the residence of his nephew who is living in a metropolitan city. The old man has some apprehensions as the nephew belongs to the new generation or comparatively young. Anyway, the nephew, to the astonishment of this old man, welcomes him in a cordial manner, and he, along with his wife, treats him as a guest, and the old man, he becomes very happy. He lives there 3-4 days in a pleasant atmosphere, and the poet, on seeing this treatment meted out to the old man, becomes very wondered, and in his astonishment, he writes this poem, a wonder in the last days of the 20th century. What's the importance of the last days of the 20th century? As you know, the year 1991 is a remarkable year in the history of Indian economy. In 1991, the process of globalization was formally launched in India. Liberalization, privatization, and globalization often go hand in hand, and it is popularly known as LPG. As a result of the LPG, the traditional values of the Indian society are badly affected. Especially the family values are endangered by the globalization process. The Western throwaway culture, selfish living pattern, self-centered living, etc., badly affected the families and their values. The most affected section of the family, needless to say, is the old people. The old people in the families, as a result, were neglected
and sidelined in the last days of the 20th century, and that process is going on even today. And as a result, on seeing this tendency, the poet says that the old man who gets a warm welcome at the house of his nephew is a wonderful thing as far as the present situation is concerned. So the erosion of values is depicted in this poem. Erosion of values, as I said right now, affected the elderly people very much, and the disintegration of joint families, the formation of nuclear families added fuel to the fire. The mushrooming of old age homes in the post-globalized era, in the nook and corner of the society, stands as a testimony to this statement. This mushrooming process can be rightly termed as a byproduct of the globalization. Anyway, in the globalized society, the elderly people are sidelined and they are deserted in the families. This old man is the representative of the aged generation. And the old man, as I said, stays 3-4 days with a very pleasantly at the residence of his nephew, enjoying their cordial welcome and treats. After 3-4 days, one of the nieces of this old man, who is also living at another place in this same metropolitan city, contacts the old man over phone and says that the old man should come over to her house also, and he should spend 3-4 days there with her. On seeing this, the old man as well as the poet become very wondered, very astonished, because this is a very rare incident in these days. This is the age of desertion of values, desertion of old people, aged people. And in this situation, in this atmosphere, in these days, such a very cordial welcome and invitation are very rare. And on seeing this, the poet writes this poem with the title, A Wonder in the Last Days of the 20th Century. And on the very next day, the old man who is staying with his nephew receives another telephone call from one of his cousins who is at a distant place but in the same city. The cousin says that the complaints that the old man is considering him as a stepbrother, and this attitude is not fair. The old man should definitely come over to his house also. He should spend as much days as he spent in the nephew's house, in his house also. The cousin complains, and in a strongly worded saying manner, he says that if the old man do not come over to his house, he will forcibly take him to his house, and he will be compelled to stay there for 3-4 days. On seeing this situation, on getting this invitation, the old man, become very astonished, very wondered. They says that this is definitely a wonder in the last days of the 20th century. And on the next day, one of his friends, the old man's friends,
one of his friends, somehow came to know that the old man has arrived at the metropolitan city and he is staying there with his nephew for some days. So the friend who has close connections, close bosom friendship with this old man, complains that he has ignored him. He should definitely come over to his house also. He should accept the invitation of the friend also. He should stay there for some days. He should enjoy with him in the metropolitan city. On getting this invitation, the old man becomes more astonished, more wondered. This is the situation the old man faces in the city. On getting the invitations, after invitations, the old man becomes more astonished and he remembers, he recollects the good old days of his childhood in the village. Because the old man hails from a village basically, and he remembers, he recollects his old golden childhood days, where friendship, fraternity, brotherhood, love, affection, concern, etc. were aplenty in the society. Those days are being vanished in this society. In the post-globalist era, these golden values are vanishing, disappearing one by one. This point is highlighted in the society, in the poem. The poet has written that the old man recollects those golden days and he begins to weep. He says to himself that all the values have not yet vanished. Actually, the old man is the poet himself. The poet weeps and says to himself that all the values are not yet, have not yet vanished. Some, at least some values are still prevalent in the society. This old man, I mean the poet, breathes a sigh of relief and becomes very happy, becomes very pleasant on seeing the preservation of at least some values by some people in the society. Needless to say, in the post-globalized era, traditional values of the Indian culture and Indian society are vanishing one by one. And the poet exhorts us to maintain the traditional values, to maintain the family values. The poet has highlighted the plight of the old people, aged people who have crossed 80 or so. In almost all families, these aged people are sidelined or they are neglected. In some cases, they are deserted in old age homes or such other institutions, or even in the streets they are deserted. This situation is against the culture of the Indian society, the culture which is prevailing time immemorial in the Indian society, gives utmost importance, prominence to the aged people. The aged people should be preserved, protected, they should be cared, they should be well maintained, relationships should be maintained properly. Then only happiness and peace will prevail in the families and as a result in the society. The poet clearly says that
for maintaining peace and happiness in the family as well as in the society. The aged people should be given importance. They should be looked after very properly. Otherwise, all the efforts of the young generations to bring happiness in their life, to bring happiness in their nuclear families will become a mirage. Or they will become only a mirage. The real peace can be attained. The real happiness can be attained by protecting, by safeguarding the interests of the aged people also. This message is very clear and very loud in the poem. So the poet has, in a subtle manner, a satirical comment has given that the old man becomes very astonished on seeing these invitations and gestures given by the people in the metropolitan city. The poet highlights that the old man has no income of his own. He hails from a village background, and all these things happen in a metropolitan city. As you know, a metropolitan city, there may not be any values in life. Sometimes, often, the values are sidelined or ignored. Selfishness, self-centered living, exhibitionism, etc. are the facets of Indian metropolitan cities. Or in such a city, one of these cities, all this happens. This kind of goods, gestures and invitations are extended to the old men. So the poet says that this is a wonder. A satirical remark is given here. The poet says that this is really a satire, and a subtle satire is there. The poet says the young generation should be very careful regarding the aged people. Not only the aged people, but also several kinds of values are vanishing in the post-globalized era, especially in the cities. Even in the villages, we can see the erosion of values, which are against the traditional Indian values, Indian culture. In the Indian culture, the elders are respected everywhere in the society. So, the poet, as I mentioned in the very opening remarks, that the poet tries to establish and maintain the eroding values in the society. The erosion of values should be stopped at any cost. This is necessary, inevitable for the well-being of the society. The poet says that then only peace and happiness will prevail in the families and in the society. This is the message of the poem, and with these remarks, I shall conclude my class right now. Thank you. Dear students, നിങ്ങൾ ഈ പോയം വേണ്ട വിധത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇത് അത്യധികമായ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസക്തമായ, വളരെ റെലവൻ്റായ ഒരു പോയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം നമുക്കറിയാം, പോസ്റ്റ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ഇറ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗ്ലോബലൈസേഷന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം,
അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ഇറ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത്. ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയാണ്. 1991 ഇന്ത്യയിൽ ഫോമലായിട്ട് ഔപചാരികമായി ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഉദാരവൽക്കരണം, സ്വകാര്യവൽക്കരണം, ആഗോളവൽക്കരണം ഇവ ഒന്നിച്ച് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വാല്യൂസ്, പരമ്പരാഗതമായ കുടുംബ വാല്യൂസ്, മൂല്യങ്ങൾ വളരെയധികം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഈ ഗ്ലോബലൈസേഷനാണ്. അത് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാനാവില്ല. പല കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളുടെ ശോഷണം സംഭവിക്കുന്നതിൽ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മകേന്ദ്രിതമായ ഒരു മനോഭാവം, സ്വാർത്ഥപ്രേരിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ കഴിഞ്ഞ 2-3 ദശകങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നാം കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളുടെ, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് മൂല്യങ്ങളുടെ തകർച്ചയാണ്. പരമ്പരാഗതമായ ഭാരതീയ സംസ്കാരം, ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങൾ ഒക്കെ മന്ദീഭവിച്ചു പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഇന്ന് സംജാതമായിട്ടുണ്ട്. ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമുകൾ, അതുപോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒക്കെ ഇന്ന് മഷ്റൂമിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കൂണ് പോലെ മുളച്ചു പൊന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുതന്നെ ഒരു തെളിവാണ്. ഫാമിലി വാല്യൂസ് വളരെയധികം ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ കവിതയെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. രാജേഷ് ജോഷിയാണ് ഈ കവിതയുടെ രചയിതാവ്. ഹിന്ദിയിലെ ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിട്ടുള്ള ഒരു കവിയാണ് രാജേഷ് ജോഷി. അദ്ദേഹം വിവിധ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. 1946 മധ്യപ്രദേശിലെ നരസിംഹഗഡ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. ഈ പ്രതിഭാവാനായ കവി അനേകം കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾക്ക് പുറമെ നാടകങ്ങളും ഏകാംഗങ്ങളും മറ്റും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയിലെല്ലാം അദ്ദേഹം ആദ്യന്തം ശ്രമിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പരമ്പരാഗതമായ ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങളെ നിലനിർത്തുവാനുള്ള ശ്രമമാണ്. ഈ കവിത 20वीं सदी के अंतिम दिनों का एक आश्चर्य എന്ന ഈ കവിതയും ഈ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു കവിതയാണ്. ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ, 80 വയസ്സ് പിന്നിട്ട ഒരു വ്യക്തി, അദ്ദേഹമാണ് ഈ കവിതയുടെ സെൻട്രലിലെ കഥാപാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം. ഒരു വില്ലേജിൽ താമസിക്കുന്ന, മൂല്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഒക്കെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്ന, ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെ പിന്തുടരുന്ന ഈ വ്യക്തി ഒരു ദിവസം തൻ്റെ ഒരു നെഫ്യൂവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരപുത്രൻ്റെ ഭവനത്തിലെത്തുന്നു. മഹാനഗരത്തിലാണ് ഈ സഹോദരപുത്രൻ താമസിക്കുന്നത്. ഈ വൃദ്ധന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില ആശങ്കകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ നെഫ്യൂ താരതമ്യേന ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, മഹാനഗരത്തിലാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് അവിടെ എന്ത് സ്വീകരണമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്തരത്തിലായിരിക്കും തന്നോടുള്ള പ്രതികരണം എന്നൊക്കെ ഈ വൃദ്ധന് ആശങ്കകളുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ വൃദ്ധൻ ആ നെഫ്യൂവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു. അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ
വൃദ്ധൻ്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കെല്ലാം അപ്പുറമായി ഈ നെഫ്യൂവും സഹോദരപുത്രനും അയാളുടെ പത്നിയും കൂടി വൃദ്ധനെ വളരെ കാര്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും സൽക്കരിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് കവിതയിൽ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ വൃദ്ധന് തന്നെ ഒരു ആശ്ചര്യം, വൃദ്ധന് വലിയ സന്തോഷമായി. 2-3 ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ആ നെഫ്യൂവിൻ്റെ വീട്ടിൽ ചിലവഴിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഫോൺ കോള്, അത് ഈ വൃദ്ധൻ്റെ ഒരു സഹോദരപുത്രിയുടേതാണ്. വൃദ്ധൻ്റെ സഹോദരപുത്രി പറയുന്നു, നെഫ്യൂവിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരപുത്രൻ്റെ അടുത്ത് 2-3 ദിവസമായില്ലേ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്, എന്തിയെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാത്തത്? എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് എന്തുകൊണ്ട് താമസിക്കുന്നില്ല? എത്ര ദിവസം അവിടെ സഹോദരപുത്രൻ്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്നു, അത്രയും ദിവസം ഉറപ്പായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലും വന്ന് താമസിക്കണം എന്ന് ഈ വൃദ്ധനോട് ഈ സഹോദരപുത്രി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ഫോണിലൂടെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് കേട്ട് ഈ വൃദ്ധന് ആശ്ചര്യമായി. എങ്ങനെയോ ഈ സഹോദരപുത്രി ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ വൃദ്ധൻ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 2-3 ദിവസമായി. അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സഹോദരപുത്രി ഇങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യുകയാണ്, നിർബന്ധപൂർവം പറയുകയാണ്. വൃദ്ധൻ ആശ്ചര്യത്തോടെ ഈ ഇൻവിറ്റേഷൻ കേൾക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇതാ അതേ മഹാനഗരത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു കസിൻ, ഈ വൃദ്ധൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്നു. കസിനും ഈ സഹോദരപുത്രി പറഞ്ഞോ എങ്ങനെയോ വിവരമറിയുന്നു, ഇയാളിവിടെ ഈ മഹാനഗരത്തിൽ സഹോദരപുത്രൻ്റെ ഭവനത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്, 2-3 ദിവസമായിട്ട് അവിടെയാണ് എന്ന്. ആ സഹോദരപുത്രൻ, അതായത് കസിൻ, വൃദ്ധൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സഹോദരപുത്രൻ കസിൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധപൂർവം പറയുന്നു, എൻ്റെ അടുത്തും വരണം. ഈ സഹോദരൻ്റെ പുത്രൻ, വൃദ്ധൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പുത്രൻ കസിൻ പരാതി പറയുന്നു, ഈ വൃദ്ധൻ എന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ബ്രദറായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 2ാം കുടിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ശരിയല്ല, ഞാനും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളയാളാണ്, ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്തും വരണം, നിശ്ചയമായിട്ടും എൻ്റെ അടുത്തും 2-4 ദിവസമെങ്കിലും താമസിക്കണം. അതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധനെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചു കെട്ടി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിക്കും എന്ന് വരെ ഈ വൃദ്ധൻ്റെ കസിൻ പറയുന്നു. ഭീഷണിയുടെ സ്വരത്തിൽ. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഭീഷണിയല്ല, സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ, സ്നേഹത്തിൻ്റെ, ആത്മീയതയുടെ ഭീഷണിയാണ്. ആ സ്വരത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഭീഷണിയാണ്. ഇത് കേട്ട് ഈ വൃദ്ധൻ മാത്രമല്ല, കവിയും അത്യധികം വണ്ടർഫുള്ളാകും, അത്യധികം അസ്റ്റോണിഷ്ഡ് ആകും, അല്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. കാരണം പരമ്പരാഗതമായ ആ മൂല്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ ആശ്ചര്യത്തോടെ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഇത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിലെ ഒരു ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യമാണല്ലോ, ഒരു അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണല്ലോ എന്ന്. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഈ വൃദ്ധനെ അയാളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത്, പഴയൊരു സുഹൃത്താണ്, ഈ മഹാനഗരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കോണിൽ താമസിക്കുന്ന സുഹൃത്ത്, എങ്ങനെയോ ഈ വിവരം അറിഞ്ഞു. വൃദ്ധൻ അയാളുടെ നെഫ്യൂവിൻ്റെ സഹോദരപുത്രൻ്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഈ സുഹൃത്ത് ഫോൺ ചെയ്ത് വൃദ്ധനോട് പറയുകയാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ വീട്ടിലും വരണം. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വലിയ മോശമാണ്, ഞാൻ പിണങ്ങും എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഈ സുഹൃത്ത് 2 ചീത്തയും കൂടെ അങ്ങ് പറയുകയാണ്. സത്യത്തിൽ ഈ ചീത്ത പറച്ചിൽ വൃദ്ധനോടുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ ഒക്കെ പ്രതിഫലനമായിട്ടുള്ള ചീത്ത പറച്ചിലാണ്. ഈ വൃദ്ധനെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും തൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് തങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പഴയ സൗഹൃദമൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് പുതുക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വൃദ്ധനെ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷണിക്കുന്ന ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് കവിതയുടെ അവസാന ഭാഗം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഈ വൃദ്ധൻ അറിയാതെ വിതുമ്പുകയാണ്. വൃദ്ധൻ്റെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു. വൃദ്ധൻ തൻ്റെ പഴയ കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുസ്മരിക്കുകയാണ്. വളരെ സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും മിത്രതയും എല്ലാം നിറഞ്ഞ ആ കുട്ടിക്കാലം അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് വൃദ്ധൻ വിതുമ്പാൻ തുടങ്ങുന്നു. വൃദ്ധൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ആ കുട്ടിക്കാലം പച്ചയായി വൃദ്ധൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് തെളിഞ്ഞു വരുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഈ വൃദ്ധൻ വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്, മൂല്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ, കുറേയെങ്കിലുമൊക്കെ മൂല്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഈ വൃദ്ധൻ സ്വയം വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് മന്ത്രിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണ്, തന്നോട് തന്നെ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ വൃദ്ധൻ നെടുവീർപ്പിടുന്നു. ആശ്വാസത്തിൻ്റെ നെടുവീർപ്പിടുന്ന ദൃശ്യമാണ് ഈ കവിതയുടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ വൃദ്ധൻ കവി തന്നെയാണ്. കുടുംബത്തിൽ, സമൂഹത്തിൽ മൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു, അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുറേയെങ്കിലുമൊക്കെ മൂല്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നോർത്തപ്പോൾ ആശ്വാസത്തിൻ്റെ നെടുവീർപ്പുകൾ ഉയർത്തുന്ന വൃദ്ധനെയും കവിയെയുമാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. സന്തോഷത്തോടെ ആനന്ദാശ്രുക്കൾ പൊഴിക്കുന്ന വൃദ്ധൻ വാസ്തവത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ വൃദ്ധരുടെയും പ്രതിനിധിയാണ്. ഈ കവി സമൂഹത്തിലും കുടുംബത്തിലും മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ സന്മനസ്സുള്ള ആളുകളുടെയും പ്രതിനിധിയാണ്. കുടുംബ മൂല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരിവാരിക് മൂല്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നിലനിർത്തേണ്ടത് സമൂഹത്തിൻ്റെ സുസ്ഥിതിക്കും സമാധാനത്തിനും സന്തോഷപൂർണമായ നിലനിൽപ്പിനും അനിവാര്യമാണെന്ന് കവി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. സമൂഹത്തോട്, പ്രത്യേകിച്ചും പുതുതലമുറകളോട്, പോസ്റ്റ് ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് ഇറായിൽ ജനിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യുന്ന തലമുറകളോട് കവി പറയുകയാണ്, കുടുംബത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിനും ശാന്തിക്കും പരമ്പരാഗതമായ ഭാരതീയ മൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. പരമ്പരാഗത മൂല്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് വൃദ്ധജനങ്ങളോടുള്ള കരുതലും സ്നേഹവും പരിഗണനയുമാണ്. ഈ സന്ദേശമാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കവി നമുക്ക് നൽകുന്നത്. വൃദ്ധജനങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ, കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അവരെ പരിഗണിക്കേണ്ടതും പരിരക്ഷിക്കേണ്ടതും സൗഹാർദ്ദപൂർണമായ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതും പുതുതലമുറയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്ന് കവി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ കവി പറയുന്നു,
മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ മൂല്യങ്ങളെ തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പായുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബവും തീർച്ചയായിട്ടും മരീചികയുടെ പിന്നാലെ പായുന്ന മാനിനെ പോലെ ആയിത്തീരുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കവി അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത്. നഗരജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അണുകുടുംബങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പുതുതലമുറ പഴയ തലമുറകളെ അവഗണിക്കുന്ന പ്രവണതയെന്ന് കൂടി വരികയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള തലമുറകളോടായി കവിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഇതാണ്: മരീചികയ്ക്ക് പിന്നാലെ പായുന്ന മാനിനെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. വൃദ്ധജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന തലമുറകൾക്ക് പരിഗണനയും സ്നേഹവും നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നേറുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിലും ശാന്തിയും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും കൈവരുന്നത് എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടുകൂടിയാണ് ഈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത്. കവിതയുടെ വിവരണം, ചിത്രീകരണം അത്യന്തം ലളിതമാണ്. ജീവിത ഗന്ധിയായിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ശീർഷകം വളരെ ഉചിതമാണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലെ ഒരു അത്ഭുതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശ്ചര്യം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ശക്തമായി പ്രചരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കവി ആ കാര്യങ്ങളെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ശീർഷകം നൽകാനിടയായിട്ടുള്ളത്. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളിലും ഈ ശീർഷകം വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത്യന്തം പ്രസക്തമായ അല്ലെങ്കിൽ റെലവൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കവിതയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു ശീർഷകം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് കവി തൻ്റെ ആശയങ്ങളെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും യുക്തമായ ഒരു ശീർഷകം നൽകി അതേപോലെ തന്നെ കുതൂഹലത അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകമുണർത്തുന്ന ആകാംക്ഷയുണർത്തുന്ന ഒരു ശീർഷകം നൽകി കവി ഈ കവിത അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാന നാളുകളിലെ ഒരു ആശ്ചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആശ്ചര്യകരമായ സംഭവം എന്നത് ശീർഷകം തന്നെ ഒരു കൗതുകം, ആകാംക്ഷയുണർത്തുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വ്യക്തമായ മെസ്സേജ് നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശം നൽകിക്കൊണ്ട് ഉചിതമായ ശീർഷകം നൽകിക്കൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായ വിവരണങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് തികച്ചും കാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയത്തെ അതിശക്തമായിട്ട് അതേസമയം വളരെ സിമ്പിളായ ഭാഷയും ശൈലിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കവി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ കവിത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ പുതുതലമുറകളുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. ആഗോളവൽക്കരണത്തോടൊപ്പം തന്നെ നഗരവൽക്കരണവും ഇന്നിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. നഗരങ്ങളിൽ ഫ്ലാറ്റുകളും വില്ലകളും രൂപം കൊള്ളുന്നു. അതനുസരിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ കുടുംബങ്ങൾ വിഘടിതമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു. അണുകുടുംബങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അണുകുടുംബങ്ങളിൽ മൂല്യങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ പ്രാധാന്യം നൽകാതെയുള്ള ജീവിത രീതികളാണ് നാം കാണുന്നത്. പരമ്പരാഗതമായ കുടുംബമൂല്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അണുകുടുംബങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമായി നഗരങ്ങളും മഹാനഗരങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കവി വളരെ പ്രസക്തമായൊരു മെസ്സേജാണ് ഈ സമൂഹത്തിന്
ഈ കവിതയിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും. ധന്യവാദം.